morning. How are you all? Hope you all are doing well and keeping safe at homes. Have you all watched our last video? Yes, so we are discussing identity number. Very good, identity number 2. What was that? Let's look into the flash. So now you know what is a square of a sum. That is a plus b the whole square. What is it? A square plus b square plus 2ab, or a square plus 2ab plus b square. So are you ready to do the rest of the questions? Yes, so take out your maths notebook and textbook. Let's look into the activity card for the question. What is the question? Yes, you are asked to write the next 2 steps in this pattern. So let's look into the pattern. 1 square plus 4 into 2 equals 3 square. 2 square plus 4 into 3 equals 4 square. Here in all the sentences you can see a 4, isn't it? എല്ലാത്തിലും ഒരു 4 കാണാം. So 4 common ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കിക്കേ. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4 and 5. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. എങ്ങനെ എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ഈ പാറ്റേൺ തന്നെ we have to follow this pattern, isn't it? 1, 2, 3 and then we will get 4 square. 4 is common here. 4 into 2, 3, 4. Then we will get 5. 3, 4, 5. The next number is 6. 6 square. Then you have to write 2 steps, isn't it? So the next step will be 5 square plus 4 into 6. 5 after 5, 6. 6 square after 6 square, it is 7 square, isn't it? So ഇത് എങ്ങനെ വന്നത്? ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണ്ടേ? ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ബാക്കി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം നോക്കിയേ. 1 square is 1 plus 4 into 2 is 8. 3 square is 9. 8 plus 1 is 9 and RHS is also 9. Very good. Now let's take the second step, which is 2 square is 4 plus 4 into 3 is 12 and 4 square is 16. We know that 12 plus 4 is 16. So RHS is also 16. So this is correct. So the pattern is correct, is fully correct, and we have written 2 more steps of this pattern. Now, നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വെക്കാറില്ലല്ലോ. So let's look at another activity card. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് algebraically പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ? How to do it algebraically? Yes, the first step is we have to fix an x, a variable x for any of these numbers. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, നമ്മളെപ്പോഴും ചെറിയ നമ്പറിനാണ് x കൊടുക്കുക. So for which number we will take x here? Yes, for 1. Let's take x for 1. ഇനി 4 കോമൺ ആണല്ലോ. So x plus 4 into ഈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം? എക്സ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ 2നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ? എക്സ് പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 3 എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. സോ 3 എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? എക്സ് പ്ലസ് 2 ആയിരിക്കും. എക്സ് പ്ലസ് 2 സ്ക്വയർ. ഇനി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. എക്സ്, എക്സ് പ്ലസ് 1, എക്സ് പ്ലസ് 2. So we are taking a set of 3 consecutive natural numbers here. X, x plus 1 and x plus 2. അതില് ആദ്യത്തെ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ plus 4 times the second number gives the square of third number. അങ്ങനെയല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നോക്കിയേ. 2, 3 and 4. 2, 3 and 4. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓഫ് 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. 2 square plus 4 times the second number, that is 3, gives the square of the third number, that is 4 square. അങ്ങനെയല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്? ആണല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു മെത്തേഡ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിലെ സ്ക്വയർ, the square of the
the square of first number x added to 4 times the second number will give the square of the third number. Correct അല്ലേ? ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് x plus 1 and x plus 2 are the 3 numbers, 3 consecutive natural numbers. അപ്പോൾ കാര്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്കിത് algebraically പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. So let's start. x square plus 4 into x plus 1. ഇത് എന്ത് കിട്ടണം? x plus 2 the whole square എന്ന് കിട്ടണം അല്ലേ? കിട്ടുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. x square plus 4x plus 4. ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നിന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We'll take the square of the third number, that is x plus 2 the whole square. a plus b the whole square എന്താണ്? a square plus 2ab plus b square. Here a is x and b is 2, so a square can be written as x square plus 2 into x plus 2 square, that is x square plus 4x plus 4. Aren't these same? Yes. That is, if you are taking the LHS, we got x square plus 4x plus 4, and by taking the RHS, we got the same answer, x square plus 4x plus 4. അതായത് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? x square plus 4 into x plus 1 equal to x plus 2 the whole square. So we algebraically prove, hence prove. Understood? ഇത് വേഗം ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോ. ഇനി കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്, പക്ഷെ ചോദ്യം കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ്. കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കണം എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉത്തരം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ. 2-3 പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ചോദ്യം കാണാം. ചോദ്യം കണ്ടല്ലോ. എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസിങ് ആൾജിബ്ര തന്നെയാണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളോടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ 3 റിമൈൻഡർ 1 കിട്ടുമെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഏത് നമ്പേഴ്സിനെ? ദ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3യുടെ സ്ക്വയറിനെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പൊ 3 ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമ്പർ. അതിന്റെ അടുത്ത നമ്പർ അതായത് 4 എടുത്ത് നോക്കി. ഇസ് ഇറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3? അല്ല അല്ലെ. റിമൈൻഡർ വരും. ഓൺ ഡിവിഷൻ റിമൈൻഡർ 0 വരില്ല. 0 വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 4നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 0 വരില്ല. 5 ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയേ. മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ? അല്ല. പക്ഷെ 6ഓ? മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. ഇനി 2 ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയേ. ആണോ? അല്ല. 1ഓ? മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ആണോ? അല്ല. പക്ഷെ 0നെ നമുക്ക് എഴുതാം. അതായത് 3യുടെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന 2 നമ്പേഴ്സും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന 2 നമ്പേഴ്സും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 അല്ല. അതിനടുത്ത നമ്പർ എന്താണ്? മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ആണ്. 3യുടെ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. രണ്ടെണ്ണം കൂടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 3 കൂടി വരുന്നതിൽ നടുക്കുള്ള 2 മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 അല്ല. മനസ്സിലായല്ലോ? മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 അല്ലാത്തത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സ്ക്വയർ ഓഫ് ദോസ് നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ഓൺ ഡിവിഷൻ ഷുഡ് ഗിവ് എ റിമൈൻഡർ ഓഫ് 1. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ആൾജിബ്രൈക്കലിയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് എന്ത് വേണം? we should fix an x അല്ലെ. ഒരു x എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ വേണം. ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 എന്നുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ, 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3. ഇതൊക്കെയല്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 3 എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 3 അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. into 1, into 2, into 3 ഇതെല്ലാം വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക? വേരിയബിൾ കൊടുക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ 3 into a വേരിയബിൾ, അതായത് 3 into x. നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ എന്താണ്? 3 into
x അല്ലെ, x ആണ് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 3x ആണ് ജനറൽ ഫോം ഫോർ എ നമ്പർ which is a multiple of 3. അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3യുടെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല, ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല. അതായത് 3xന്റെ ഒന്ന് കൂടുതലും രണ്ട് കൂടുതലുള്ള നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല, ഒന്ന് കുറവും രണ്ട് കുറവുള്ള നമ്പേഴ്സും മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല. അതായത് 3x പ്ലസ് 1 മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ? അല്ല. 3x പ്ലസ് 2 അല്ല. വെരി ഗുഡ്. 3x പ്ലസ്, ഇനി 3x പ്ലസ് 1 3x പ്ലസ് 2 വന്നു. 3x പ്ലസ് 3 മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ? അതെ അല്ലെ, രണ്ടിടത്തും 3 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഡിവിഷൻ ബൈ 3 റിമൈൻഡർ 0 ആയിപ്പോ. ഇനി 3x മൈനസ് 1 3x ൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറവ്, മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല. രണ്ട് കുറവുള്ളതോ? അത് മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല. അപ്പൊ നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. അതിന്റെ ജനറൽ ഫോം ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്ക്വയർ ഓഫ് എനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. അതായത് ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ 3 ഷുഡ് ലീവ് എ റിമൈൻഡർ 1. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോരെ? നമുക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ, ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓൾജിബ്രേക്കിൽ തന്നെ ആദ്യമേ ചെയ്ത് നോക്കാം. 3x പ്ലസ് 1ന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് മിസ്. 3x പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ. a plus b the whole square? A square plus 2ab plus b square. Here a is 3x and b is 1. So, a square can be written as 3x square plus 2 into 3x into 1 plus 1 square. 3x square can be written as 3 square into x square, that is 9x square plus 2 into 3 into 1, 6x plus 1. We can take 3 outside from the terms 9x square plus 6x. So taking 3 outside, we will get 3x square plus 2x plus 1. This is the answer we got when squaring the 3x plus 1 algebraic expression. Now, look at the answer. 3 into something. 3 is multiplied to something. Let it be x. Then this term will be 3x. A number which is in the form of 3x is a multiple of 3. So this term is multiple of 3. Now, on dividing this whole term, we will get that this term is multiple of 3 and this 1 is remaining. So what will be the remainder when we divide this expression by 3? Yes, very good. The remainder will be 1. So the remainder is 1 here. What was we expected to prove? Yes, we was supposed to prove that the square of any natural number which is not a multiple of 3 leaves a remainder 1 on division by 3. Correct ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു നമ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി. Now take the next number, 3x plus 2 the whole square. 3x square plus 2 into 3x into 1 plus 2 square. That is 9x square plus 6x plus 4. We could take 3 outside from this first two terms. That is 3 into 3x square plus 2x plus 4. Can we take 3 from 4? 3 outside from 4? No, it is not divisible. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ 3 എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി this expression can be written as 3 into x. That is, this expression is a multiple of 3. Very good. Is 4 a multiple of 3? No, we know that 4 is not a multiple of 3. But we have to divide the whole expression by 3, isn't it? And we have to find what is the remainder. So, on dividing this 4 by 3, what will we get? Yes, we will get a remainder 1. So, we will get a remainder 1. Now check. Square of any natural number which is not a multiple of 3 leaves a remainder 1
on division by 3. ഇത് കറക്റ്റ് ആയല്ലോ. ഇനി ഇത് രണ്ടും നോക്കിക്കേ. 3x minus 1 the whole square ചെയ്യാനറിയോ? നോ. a minus b the whole square എന്നാണ് ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അടുത്തത് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ. സോ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ്. ഇനി ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോ നിർത്തുകയാണ്. കാരണം ഇത് രണ്ടും ശരിയാണെങ്കിൽ നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? റിമൈൻഡർ 1 നമുക്ക് കിട്ടി ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ 3. therefore we can write hence rule. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ. സ്ക്വയർ ഓഫ് any natural number which is not a multiple of 3 leaves a remainder 1 on division by 3. ഇതൊന്ന് വേഗം എഴുതിയെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ചൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റിൽ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഈ സെക്ഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ചോദ്യം എന്താണ്? ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് എനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ending in 3 will ends in 9 എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. അതായത് 3 എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു നമ്പറിന്റെയും സ്ക്വയർ എടുത്താൽ ആ നമ്പർ, ആ ആൻസർ എന്തിൽ എൻഡ് ചെയ്യണം? 9 എൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. 3 എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ്, അതായത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? 3 ഉണ്ട്. 3 സ്ക്വയർ എന്താ? 9 ആണ്. അപ്പൊ അത് 9ലാണ് എൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 3 എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഏതാ? 13 അല്ലേ. 13 സ്ക്വയർ എന്താണ്? 169. അടുത്തത് ഏതാ? 23 വരും. അതായത് 10 കൂടി വരും. ഏത് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും 3 എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ നോക്കുക, അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് നോക്കുക, അതെന്ത് വരും? 529 വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കേ. ദീസ് ഓൾ എൻഡ്സ് ഇൻ 9. നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? ഓൾജിബ്രേക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എല്ലാം ഓൾജിബ്രേക്കലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഐഡന്റിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. വേണ്ടേ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ 3 ആണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത്. ഏതൊക്കെയാണ്? 3, 30, 23, 33 ഇതൊക്കെയാണ് 3 എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ്. 3 നമുക്ക് വേണ്ടല്ലോ. 3 സ്ക്വയർ എന്താണ്? 9 ആണെന്ന് ഒബ്വിയസ് കേസ് ആണ്. നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല. ഇനി 13 എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം? 10 plus 3. 23 എങ്ങനെ എഴുതാം? 20 plus 3, അതായത് 10 into 2 plus 3. 33 എങ്ങനെ എഴുതാം? 30 plus 3, 10 into 3 plus 3, അതായത് 10 into വെരി ഗുഡ്, x plus 3 നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്? ഏതൊരു 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? 10x plus y അല്ലെങ്കിൽ 10m plus n എന്നുള്ള ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ അല്ല, ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഡിജിറ്റ് എപ്പോഴും 3 തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ആ വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് വേരിയേഷൻ ഇല്ല, അപ്പൊ അവിടെ വേരിയബിൾ കൊടുക്കണ്ട, ഒരിടത്തേ വേരിയേഷൻ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിവിടെ 10x plus 3 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫോമിൽ വന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ എനി നമ്പർ ദാറ്റ് ends in 3 can be written as 10x plus 3. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ അതില് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഡിജിറ്റ് 9 ആണോ എന്ന് നോക്കണം. 10x plus 3. We are taking the square of this number. 10x square plus 2 into 10x into 3 plus 3 square. 3 square. 10x square is 100x square. Plus 2 into 3 is 6, 6 into 10, 60x plus 9. ഇനി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. a plus b the whole square. അതില് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത്. ഇതില് പ്ലസ് 9 എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കിക്കേ. 100, 60 and 9. എക്സിന് 1 കൊടുത്തപ്പോഴാണ് 100 into 1 square 1. 60 into 1, 160 ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി പ്ലസ് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് വന്നു? 169 വന്നു. ഇനി എക്സിനോട് 2 കൊടുത്തു നോക്കാൻ പോവാ ടീച്ചർ. അതായത് എന്ത് വരും? 200 ആണോ? അല്ല, എക്സ് സ്ക്വയർ 2 സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് 4. 400. ഇവിടെയും 2 കൊടുത്തു.
120 വരും അല്ലെ. 120 പ്ലസ് 9. നോക്കിക്കേ, ഇതെല്ലാം പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഡിജിറ്റിന് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ഓൾജിബ്രൈക്കലി ഏതൊരു 3 എൻഡിങ് നമ്പർ എടുത്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്താലും ഒരു +9 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വരും അല്ലേ? ആ +9 നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോഴും അതിനൊരു ചേഞ്ചും വന്നില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയേ? എനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻഡിങ് ഇൻ 3 when it is squared the last digit will be 9 അല്ലെങ്കിൽ the number will ends in 9. അത് നമ്മളൊന്ന് നമ്പറിലിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി, ഓൾജിബ്രൈക്കലി ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇവിടെ വരെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് ടീച്ചർ കാണിച്ചു തന്നതാണ്, 9 വരുന്നു കാണിച്ചു തന്നതാണ്. therefore the number ends in 9. കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തേ വേഗം. ഇനി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന രീതിക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തല്ലോ, നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ 5 അല്ലെ. അതിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ ഉള്ള എളുപ്പ വഴിയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്. പേജ് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? those numbers ending in 5 when it is squared എന്തില് എൻഡ് ചെയ്യുന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ what is the general form for the numbers that ends in 5? Numbers that ends in 3 can be written as 10x plus 3. അപ്പൊ 5 എൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെയോ? വെരി ഗുഡ്, 10x plus 5. ഇനി ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് നോക്കണം. 100x square plus 2 into 10x into 5 plus 25. 100x square plus 100x plus 25. കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോ എന്തായിരുന്നു? ഇവിടെ ഒരു +9 വന്നപ്പോ we believe that it ends in 9. എന്നിട്ട് നമ്മൾ x-ന് 1 x-ന് 2 ഇട്ട് നോക്കി. അപ്പൊ അത് ശരിയായിട്ട് വന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത്രയും ചെയ്തപ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് എന്താ? it ends in 25 എന്നാണ് മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് നോക്കണമല്ലോ. x-ന് 1 ഇട്ട് കൊടുത്തേ. 1 ഇട്ടു. ഇത് ഏതിന്റെ സ്ക്വയറാ? 15ന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇത്. ഇനി അടുത്തതോ 100 into 2 square. 2 square is 4, therefore 400. 100 into 2, 200. 25, that is 25, 625. ഇത് 25 സ്ക്വയർ. അപ്പൊ x-ന് 1, 2, 3 ഏത് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്താലും that square will end in 25 അല്ലെ. ഈ ഒരു നമ്പറിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലുള്ള ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? the square of any number ending in 5 will ends in, very good, 25. അപ്പൊ 3ൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയർ ഏതിൽ എൻഡ് ചെയ്യും? 9ൽ എൻഡ് ചെയ്യും. 5ൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെയോ? 25ൽ എൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ടീച്ചർ ഒരു ഹോംവർക്ക് തരട്ടെ. 4ൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ ഏതിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു. സ്ക്വയർ ഓഫ് എ സം എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് തന്നെ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐഡന്റിറ്റിയിലേക്കാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോവുക. അപ്പൊ ഈ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം. what will be the last digit of the numbers which is squared, numbers ending in 4 when it is squared. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുമല്ലോ. ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ?